जय अंबे फ्रेंड्स, आज आप लेक्चर नंबर 1 में रेवन्यू अकाउंट फॉर्मेट बनावता शीखीशुं। फॉर्मेट बनावता पहला हूँ तमने 3 टॉपिकनी इन्फॉर्मेशन आपीश, खूब ज इम्पोर्टન્ટ है, ध्यान शीखवा विनंती। इंश्योरन्स कंपनी डायरेक्ट बिजनेस करे छे, बराबर है, त्यारे प्रीमियम रिसीव्ड एना माटे इनकम है, बराबर है। एनी सामे जे क्लेम्स पेड कर्या होय एना माटे एक्सपेन्स है અને કમિશન પેડ કર્યું હોય એ પણ એના માટે એક્સપેન્સ છે। એટલે ડાયરેક્ટ બિઝનેસમાં પ્રીમિયમ રિસીવ ઇન્કમ છે, ક્લેમ્સ પેડ કર્યા હોય એક્સપેન્સ છે અને કમિશન પેડ કર્યું હોય એક્સપેન્સ છે, યાદ રાખશો। હવે અહીંયા બેમાં કોમન શબ્દ છે રીઇન્સ્યોરન્સ। તો મિત્રો, ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પોતાની ક્લેમ્સની લાયબિલિટી રિડ્યુસ કરવા માટે અન્ય કોઈ કંપની પાસે ઇન્સ્યોરન્સ લે એને રીઇન્સ્યોરન્સ કહેવાય, બરાબર છે। તો સૌ પ્રથમ આમાં રીઇન્સ્યોરન્સ એક્સેપ્ટેડ, તો બીજી કોઈ કંપનીએ એના ક્લેમ્સની લાયબિલિટી રિડ્યુસ કરવા માટે આપણી કંપની પાસે ઇન્સ્યોરન્સ લીધો છે, બરાબર છે, તો એને રીઇન્સ્યોરન્સ એક્સેપ્ટેડ કહેવાય, બરાબર છે। હવે એની પાસેથી આપણને પ્રીમિયમ મળશે તો પ્રીમિયમ રિસીવ્ડ એ આપણી ઇન્કમ કહેવાય। બદલામાં આપણે એને ક્લેમ્સ પેડ કરીશું તો ક્લેમ્સ પેડ કરીએ એક્સપેન્સ કહેવાય અને કમિશન પણ પેડ કરીશું તો એ એક્સપેન્સ કહેવાય। તો રીઇન્સ્યોરન્સ એક્સેપ્ટેડમાં પ્રીમિયમ રિસીવ્ડ ઇન્કમ છે, ક્લેમ્સ પેડ એક્સપેન્સ છે અને કમિશન પેડ एक्सपेन्स है। हवे रीइन्श्योरन्स सीडेड, बराबर। रीइन्श्योरन्स सीडेड शू है? तो आपणे आपणा क्लेम्सनुं रिस्क ओछुं करवा माटे अन्य कोई इन्श्योरन्स कंपनी पास इन्श्योरन्स लईए तो ए रीइन्श्योरन्स सीडेड कहेवाय, बराबर। तो अहींया आपणे प्रीमियम पेड करवुं पड़शे मित्रों। तो अहींया प्रीमियम पेड कर्युं ए एक्सपेन्स है, बदलामां आपणे क्लेम्स रिकवर करीशुं तो अहींया क्लेम रिसीव्ड कर्या ए आपणी इनकम है, बराबर है। अने बीजुं कमिशन पण रिसीव थशे ए पण आपणी इनकम है, बराबर है। तो रीइन्श्योरन्स सीडेड में प्रीमियम पेड एक्सपेन्स है, क्लेम रिसीव्ड इनकम है और कमिशन रिसीव्ड ए पण इनकम है। तो आटलू क्लियर थई गयुं हशे मित्रों। हवे आपणे शेड्यूल्स विषे माहिती मेळवीशुं। तो शेड्यूल 1 है प्रीमियम अर्नड, बराबर है। शेड्यूल्स आवड़ी गया तो रेवन्यू अकाउंट बनावता आवड़ी गयुं मित्रों। तो सौथी पहेલું जुओ, आना उपरथी ज आपणे तैयार करवानुं छे। तो प्रीमियम रिसीव्ड डायरेक्ट बिजनेस, प्रीमियम रिसीव्ड डायरेक्ट बिजनेस, तो ए प्रीमियम रिसीव्ड डायरेक्ट बिजनेस एनी अमाउंट अहींया लखीशुं। एमां एड करवानुं छे करंट ईयर रिसीवेबल, करंट ईयर रिसीवेबल, बराबर। अहींया रिसीव्ड छे तो अहींया रिसीवेबल, करंट ईयर रिसीवेबल एड करवानुं छे अने एमांथी लेस करवानुं छे प्रीवियस ईयर रिसीवेबल, ए लेस करीशुं, बराबर। एटले एनो जे आंसर मळशे अहींया आपणे मूकीशुं, बराबर। हवे बी एड करवानुं छे प्रीमियम रिसीव्ड रीइन्श्योरन्स एक्सेप्टेड, प्रीमियम रिसीव्ड रीइन्श्योरन्स एक्सेप्टेड एनी अमाउंट आपणे अहींया लखीशुं। एमां एड करवानुं छे करंट ईयर रिसीवेबल, रिसीव्ड छे माटे रिसीवेबल, करंट ईयर रिसीवेबल अने एमांथी लेस करवानुं छे प्रीवियस ईयर रिसीवेबल, बराबर। एनो जे आंसर मळशे अहींया मूकीशुं। हवे ए प्लस बी एनुं टोटल अहींया लखीशुं। हवे एमांथी लेस करीशुं सी, आ सी એટલે આ સી નો આન્સર જે મળશે આમાંથી લેસ કરીશું, બરાબર છે, એ પ્લસ બીના ટોટલમાંથી। તો જો હવે અહીંયા જુઓ પ્રીમિયમ પેડ રીઇન્સ્યોરન્સ સીડેડ, એટલે મેં અહીંયા લખ્યું છે પ્રીમિયમ પેડ રીઇન્સ્યોરન્સ સીડેડ, તો એની અમાઉન્ટ અહીંયા લખીશું। હવે અહીંયા પેડ શબ્દ છે તો અહીંયા પેએબલ આવશે, બરાબર। તો પ્લસ કરંટ યર પેએબલ એડ કરીશું અને લેસ પ્રીવિયસ યર પેએબલ એ આપણે લેસ કરીશું અને એનો જે આન્સર આવશે એ અહીંયા મૂકીશું। એટલે એ અને બીના જે ટોટલ આવ્યું હતું એ અને બીનું જે ટોટલ હતું એમાંથી सी लेस करीशुं एटले जे आंसर मळशे एने कहेवाशे नेट प्रीमियम रिसीव्ड, नेट प्रीमियम रिसीव्ड मित्रों याद राखजो। हवे डी ए बी सी अने पछी डी, बराबर, डी लेस थशे, बराबर। आ नेट प्रीमियम मांथी जे डी नो आंसर आवशे लेस थशे अने अहींया फाइनल आंसर मळशे। तो अहींया लख्युं छे लेस एडजस्टमेंट फॉर चेन्जीस इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, बराबर। अहींया लख्युं छे बेलेंस ऑफ द अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर मित्रों, बराबर छे। तो इंश्योरन्स कंपनीए रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क राखवू पड़े, बराबर है। तो हवे तमारे एनु क्लोजिंग है, एंड ऑफ द ईयरना बेलेंस है एटले क्लोजिंग बेलेंस है, तो ये आपणे फाइंड करवाना होय छे। तो मरीन इंश्योरन्स कंपनी माटे 100% ऑफ नेट प्रीमियम रिसीव्ड, एटले के अहींया जे नेट प्रीमियम है एना 100% रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क तरीके राखवाना छे। ज्यारे फायर अने मिसेलियस इंश्योरन्स कंपनीए 50% ऑफ नेट प्रीमियम रिसीव्ड, એટલે અહીંયા જે નેટ પ્રીમિયમ છે એના 50% રિઝર્વ ફોર અનએક્સપાયર્ડ રિસ્ક તરીકે રાખવાના છે, બરાબર। એડિશનલ રિઝર્વ માટે બુકમાં કહ્યું હોય એ પ્રમાણે। તો અહીંયા ક્લોઝિંગ આવશે,
બરાબર. અને આ ક્લોઝિંગ છે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર એટલે ક્લોઝિંગ, બરાબર. એમાંથી લેસ કરવાનું છે બેલેન્સ ઓફ ધ અકાઉન્ટ એટ ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ યર, એટલે કે ઓપનિંગ બેલેન્સો. રિઝર્વ ફોર અનએક્સપાયર્ડ રિસ્ક અને એડિશનલ રિઝર્વના અહીંયા ઓપનિંગ બેલેન્સ લખાશે, બરાબર છે. તો ક્લોઝિંગ બેલેન્સના ટોટલમાંથી ઓપનિંગ બેલેન્સ લેસ કરીને જે અમાઉન્ટ આવશે અહીંયા મૂકીશું, અને પછી નેટ પ્રીમિયમમાંથી આ ડીનું જે ફાઇનલ આન્સર આવે એ લેસ કરીશું, એટલે આપણને શેડ્યુલ 1નો આન્સર મળી જશે, જે આપણે ક્યાં લખવાનો છે, રેવન્યુ અકાઉન્ટમાં, બરાબર છે. આટલું ક્લિયર થઈ ગયું છે મિત્રો, બરાબર. આટલું તમારા મગજમાં ક્લિયર થઈ ગયું હશે, બરાબર. ફરીથી એકવાર બોલી લઉં છું કે રિઝર્વ ફોર અનએક્સપાયર્ડ રિસ્ક મરીન ઇન્સ્યોરન્સ માટે નેટ પ્રીમિયમના 100% અને ફાયર અને મિસેલિનિયસ એક્સપેન્સ માટે નેટ પ્રીમિયમના 50% અહીંયા લખવાના છે. એડિશનલ રિઝર્વ માટે સમમાં કયું હોય એ મુજબ. ચલો આટલું ક્લિયર થઈ ગયું હશે. હવે શેડ્યુલ 2 ક્લેમ્સ ઇન્કર્ડ, બરાબર છે. શેડ્યુલ 2 છે ક્લેમ્સ ઇન્કર્ડ, બરાબર છે. તો આની અમાઉન્ટ ફાઇનલ અમાઉન્ટ શોધવાની છે, એને પછી રેવન્યુ અકાઉન્ટમાં આપણે ઇનપુટ કરીશું, બરાબર છે. તો જો આગળ આપણે જેમ પ્રીમિયમ અર્ન્ડ શીખ્યા એવી જ રીતે જવાનું છે, તો આના ઉપરથી જવાનું છે. હવે ક્લેમ્સમાં જોવાનું, તો ક્લેમ્સ પેડ ડાયરેક્ટ બિઝનેસ, તો મેં એ લખ્યું ક્લેમ્સ પેડ ડાયરેક્ટ બિઝનેસ, અને એના આપ્યો છે આપણે એ, બરાબર છે. ક્લેમ્સ પેડ ડાયરેક્ટ બિઝનેસ અહીંયા લખ્યું આમાં જોઈને જ, બરાબર. એમાં એડ કરીશું કરંટ યર પેએબલ, તો અહીંયા પેડ છે તો પેએબલ, તો પ્લસ કરંટ યર પેએબલ, અને એમાંથી લેસ કરીશું પ્રીવિયસ યર પેએબલ, અને એનો જે ફાઇનલ આન્સર આવશે આપણે બહાર મૂકીશું. હવે એડ કરીશું બી, અહીંયા એ પ્લસ બી થશે. હવે ક્લેમ્સ પેડ રીઇન્સ્યોરન્સ એક્સેપ્ટેડ, ક્લેમ્સ પેડ રીઇન્સ્યોરન્સ એક્સેપ્ટેડ અહીંયા મૂકીશું એની અમાઉન્ટ, અને એમાં એડ કરીશું કરંટ યર પેએબલ અને લેસ કરીશું પ્રીવિયસ યર પેએબલ. પેડ છે માટે પેએબલ લેવાનું, બરાબર. તો અને એનો જે આન્સર આવશે આપણે બહાર મૂકીશું. હવે એ પ્લસ બીનું ટોટલ અહીંયા લખીશું, એ પ્લસ બીનું ટોટલ અહીંયા મૂકીશું, અને લેસ કરીશું સી, આ સી એ પ્લસ બીના ટોટલમાંથી આપણે સીનો જે આન્સર આવશે આપણે લેસ કરીશું. તો અહીંયા જો સીમાં શું આવશે, તો ક્લેમ્સ રિસીવ્ડ, ક્લેમ્સ રિસીવ્ડ રીઇન્સ્યોરન્સ સીડેડ, ક્લેમ્સ રિસીવ્ડ રીઇન્સ્યોરન્સ સીડેડ, તો એની અમાઉન્ટ અહીંયા લખીશું. હવે અહીંયા રિસીવ્ડ છે તો અહીંયા રિસીવેબલ આવશે, તો એડ કરંટ યર રિસીવેબલ લેસ પ્રીવિયસ યર રિસીવેબલ, અને એનો જે આન્સર આવશે આપણે અહીંયા મૂકીશું. એટલે એ પ્લસ બીના ટોટલમાંથી આ જે સીનો જે આન્સર આવે લેસ કરીશું, એટલે અહીંયા જે અમાઉન્ટ મળશે એ મને ક્લેમ્સની અમાઉન્ટ મળશે. હવે એમાં ડી એટલે એડ કરવાનું છે લીગલ એક્સપેન્સ રિલેટેડ ટુ ક્લેમ, લીગલ એક્સપેન્સીસ રિલેટેડ ટુ ક્લેમ, એ આપણે એડ કરીશું, એટલે આપણને શેડ્યુલ નંબર 2નો આન્સર મળી જશે, અને એ એની જે અમાઉન્ટ આવશે એ આપણે રેવન્યુ અકાઉન્ટમાં મૂકીશું, ઇનપુટ કરીશું, બરાબર. તો શેડ્યુલ 2 પણ ખબર પડી ગઈ હશે મિત્રો, બનાવતા આવડી ગયું હશે. હવે આગળ શેડ્યુલ 3, શેડ્યુલ 3 કમિશન. તો હવે આપણે આમાં જ જોઈશું. તો જો પહેલું છે કમિશન પેડ, કમિશન પેડ ડાયરેક્ટ બિઝનેસ, કમિશન પેડ ડાયરેક્ટ બિઝનેસ, એની અમાઉન્ટ અહીંયા લખીશું. હવે અહીંયા પેડ છે તો પેએબલ, એડ કરંટ યર પેએબલ લેસ પ્રીવિયસ યર પેએબલ, બરાબર. અને આનો જે આન્સર મળશે અહીંયા બહાર મૂકીશું, એટલે એનો આન્સર મળી ગયો, બરાબર છે. હવે આગળ જઈશું, બીજું એડ કરીશું કમિશન પેડ રીઇન્સ્યોરન્સ એક્સેપ્ટેડ, તો કમિશન પેડ રીઇન્સ્યોરન્સ એક્સેપ્ટેડ અહીંયા લખીશું, અને એમાં એડ કરીશું કરંટ યર પેએબલ અને લેસ કરીશું પ્રીવિયસ યર પેએબલ, અને આનો જે આન્સર આવશે આપણે બહાર જવા દઈશું, બરાબર છે. ઓકે. તો હવે એ અને બીનું ટોટલ, એટલે કે એ અને બીનું ટોટલ કરીને અહીંયા મૂકીશું, બરાબર. અને એમાંથી સીનો જે આન્સર આવશે આપણે લેસ કરીશું, એટલે આપણે શેડ્યુલ 3નો આન્સર મળી જશે. હવે સી કમિશન રિસીવ્ડ રીઇન્સ્યોરન્સ સીડેડ, તો જો કમિશન રિસીવ્ડ રીઇન્સ્યોરન્સ સીડેડ એની અમાઉન્ટ અહીંયા લખીશું, એમાં એડ કરીશું કરંટ યર રિસીવેબલ, અહીંયા રિસીવ્ડ છે તો રિસીવેબલ, અને લેસ કરીશું પ્રીવિયસ યર રિસીવેબલ, બરાબર. એનો જે આન્સર આવશે આપણે અહીંયા લખીશું. હવે એ પ્લસ બીના ટોટલમાંથી સીનું સીની જે અમાઉન્ટ આવી હશે એ લેસ કરીશું, એટલે આપણને શેડ્યુલ 3ની અમાઉન્ટ મળી જશે. એ આગળ આપણે રેવન્યુ અકાઉન્ટ બનાવ્યું છે એમાં ઇનપુટ કરીશું, બરાબર છે. ચલો હવે આગળ શેડ્યુલ 4 ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સીસ. તો મિત્રો ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીના જે ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સીસ હોય એ બધા આપણે અહીંયા લખીશું, અને એનું ટોટલ પણ આપણે રેવન્યુ અકાઉન્ટમાં લખીશું, બરાબર છે. તો શેડ્યુલની સમજણ પડી ગઈ હશે. શેડ્યુલ 1 છે પ્રીમિયમ અર્ન, શેડ્યુલ 2 છે ક્લેમ્સ ઇન્કર્ડ, શેડ્યુલ 3 છે કમિશન, અને શેડ્યુલ 4 છે ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સીસ.
બરાબર, આ બનાવતા આવડી ગયું હશે મિત્રો. હવે રેવન્યુ અકાઉન્ટ, તો જુઓ, હવે રેવન્યુ અકાઉન્ટ તો મેં બનાવીને તૈયાર રાખેલું છે. તો જુઓ રેવન્યુ અકાઉન્ટ, બરાબર. તો રેવન્યુ અકાઉન્ટમાં બે પાર્ટ પડશે, એ અને બી પાર્ટ, બરાબર છે. આ ઇન્કમ છે અને આ એક્સપેન્ડિચર્સ છે. તો અહીંયા લખ્યું છે 1 પ્રીમિયમ અર્ન્ડ શિડ્યુલ 1, તો એની અમાઉન્ટ અહીંયા ફિલ કરીશું. પછી નંબર 2માં આવે છે અધર, તો અધર ઇન્કમ, બરાબર. કોઈ એસેટ સેલ કરી હોય અને પ્રોફિટ થયો તો બધું અહીંયા લખાશે, બરાબર છે. અને નંબર 3 ઇન્ટરેસ્ટ, ડિવિડન્ડ એન્ડ રેન્ટ રિસીવ્ડ લેસ ટેક્સ ધેરોન, બરાબર. એમાંથી ટેક્સ લેસ કરવાનો, એની જે અમાઉન્ટ આવે અહીંયા મૂકવાની. એટલે ઇન્કમમાં 3 વસ્તુ આવ્યું. પ્રીમિયમ અર્ન્ડ એનું શિડ્યુલ 1 હતું, એની અમાઉન્ટ અહીંયા મૂકવાની છે. અધર ઇન્કમ અહીંયા લખવાની છે ડાયરેક્ટ. અને ઇન્ટરેસ્ટ, ડિવિડન્ડ એન્ડ રેન્ટ રિસીવ્ડ એ આપણી ઇન્કમ છે, એમાંથી ટેક્સ લેસ કરવાનું છે. અને એની જે ફાઇનલ અમાઉન્ટ આવે અહીંયા બહાર જવા દેવાની છે. તો ટોટલ મળશે એ. તો ટોટલ એ એટલે આપણી ટોટલ ઇન્કમ થશે, બરાબર છે. હવે અહીંયા 1, 2, 3 અને 4 છે. જો પહેલું છે ક્લેમ્સ ઇન્કર્ડ નેટ, તો એનું શિડ્યુલ 2, તો આપણે ક્લેમ્સનું શોધ્યું હતું જ, આપણે ક્લેમ્સ ઇન્કર્ડ આ શિડ્યુલ 2, તો એનો જે આન્સર આવ્યો છે અહીંયા આપણે લખી દેવાનો છે. પછી કમિશન, તો શિડ્યુલ 3 કમિશન હતું, બરાબર. આ રહ્યું, એનો જે આન્સર આવ્યો હશે એ આપણે અહીંયા લખવાનો છે. પછી ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સ શિડ્યુલ 4, તો ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સ શિડ્યુલ 4 એનું જે આન્સર આવશે ટોટલી અહીંયા લખવાનું છે. અને બીજું અધર એક્સપેન્સીસ, તો અધર એક્સપેન્સીસ બેડ ડેટ હોય એ બધું અહીંયા લખવાનું છે, બરાબર છે. અને પછી અહીંયા મને ટોટલ બી મળશે, એ એક્સપેન્સનું ટોટલ મળશે. અને ફાઇનલી પ્રોફિટ મળશે, બરાબર. એ માઇનસ બી કરીશું એટલે પ્રોફિટ, ટોટલ ઓફ એ અને લેસ ટોટલ ઓફ બી, એટલે મને જે આન્સર મળશે પ્રોફિટ મળશે. પ્રોફિટ ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવાનું છે? ટ્રાન્સફર ટુ P&L અકાઉન્ટ, બરાબર. તો આ રેવન્યુ અકાઉન્ટ થયું. આના માટે શિડ્યુલ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, શિડ્યુલ તૈયાર કરવાના. તો રેવન્યુ અકાઉન્ટ તો આપોઆપ આવડી જશે, બરાબર છે. ચલો, અહીંયા મારી વાણીને વિરામ આપું છું. આજનો લેક્ચર અહીંયા જ પૂર્ણ કરું છું, બરાબર. આની PDF હું બનાવવાનો છું. તો જો કોઈને જોઈતી હોય તો મારા વોટ્સઅપ નંબર 9664560031 પર મને વોટ્સઅપ કરે, હું તમને સામે PDF મોકલી આપીશ, બરાબર. જય અંબે, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય ભારત. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો.